Welcome back to English through Tamil. Good day to you all. Taking the free essential tips in English. Since, for என்கின்ற இரண்டு சொற்களுக்கிடையான வேறுபாடும் பயன்பாடும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Since அப்படின்னா என்ன? இருந்து. For அப்படி என்றால் ஆக. From when? எப்போதில் இருந்து என்கின்ற வினாவுக்கு since பதில் சொல்லும். A point in time. குறிப்பிட்ட நேரம். How long? எவ்வளவு காலமாக என்ற வினாவிற்கு for பதில் சொல்லும். A period of time. கால அளவு. A duration of time. A length of time. எப்படி வேணுமென்றாலும் சொல்லலாம். Since. A specific time. Since 2 o'clock. Since. Name of the day. Since Monday. Since. A date. Since 15th November. Since. Name of the month. Since October. Since. Name of the year. Since 2023. Since. Name of a season. Since summer. Since. Name of a festival. Since last New Year. Since an incident. Since my childhood. இந்த since நாங்க என்ன காலத்துல பயன்படுத்துவோம்? Present perfect tense-லும் present perfect continuous tense-லும் மாத்திரம் பயன்படுத்துவோம். ஏன்? அந்த செயல் past-ல ஆரம்பித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அதனுடைய விளைவு இப்போது வரைக்கும் இருக்கும். For a period of time. For 2 seconds. For 5 minutes. For 3 hours. For number of days. For 7 days. For number of months. For 5 months. For number of years. For 10 years. இந்த for வந்து நீங்க எல்லா காலங்களிலும் பயன்படுத்தலாம். All tenses. வாங்க உதாரணங்களோடாக மேலதிக விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் என் கூட சேர்ந்து பயிற்சி எடுத்துட்டே வாங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. முடிவில் உங்களாலும் முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை வரும். நான் 2 நிமிடங்களாக முயற்சித்து வருகிறேன். I have been trying for 2 minutes. I have been trying for 2 minutes. நான் 6 மணியிலிருந்து முயற்சித்து வருகிறேன். I have been trying since 6 o'clock. I have been trying since 6 o'clock. அவள் கடந்த திங்கட்கிழமையிலிருந்து அந்த புத்தகத்தை வாசித்து வருகிறாள். She has been reading that book since last Monday. She has been reading that book since last Monday. அவன் 8 நாட்களாக அந்த புத்தகத்தை வாசித்து வருகிறான். He has been reading that book for 8 days. He has been reading that book for 8 days. கீதா 2018 அங்கு வேலை செய்து வருகிறார். Geeta has been working there since 2018. Geeta has been working there since 2018. கீதா 5 வருடங்களாக அங்கே வேலை செய்து வருகிறார். Geeta has been working there for 5 years. Geeta has been working there for 5 years. நாங்கள் இந்த மருந்தை 3 மாதங்களாக பாவித்திருக்கிறோம். We have used this medicine for 3 months. We have used this medicine for 3 months. நாங்கள் இந்த மருந்தை ஆவணி மாதத்திலிருந்து பாவித்து வருகிறோம். We have been using this medicine since August. We have been using this medicine since August. நான் 18ஆம் தேதி அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து யோகா பயிற்சி செய்து வருகிறேன். I have been practicing yoga since 18th of October. I have been practicing yoga since 18th of October. அவள் கடந்த புது வருட பண்டிகையிலிருந்து மாமிசம் உண்பதை நிறுத்தியிருக்கிறாள். She has stopped eating meat since last New Year festival. She has stopped eating meat
since last New Year festival. நான் அந்த கம்பெனியில் 3 வருடங்களாக வேலை செய்தேன். நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன காலத்துல இருக்குது? இறந்த காலம். Past tense. I worked in that company for 3 years. I worked in that company for 3 years. அவள் ஒவ்வொரு நாளும் 1 மணித்தியாலம் ஜிம்முக்கு செல்கிறாள். இது என்ன காலம்? Simple present. ஒவ்வொரு நாளும் செல்கிறாள். Regular activity. She goes to gym for 1 hour every day. She goes to gym for 1 hour every day. என்னுடைய அம்மா அங்கே 2 மாதங்கள் தங்கியிருப்பார். இது என்ன காலம்? Very good. Future tense. எதிர்காலம். My mother will stay there for a couple of months. My mother will stay there for a couple of months. கீதாவும் கஜனும் 2010 திருமண பந்தத்தில் இருக்கிறார்கள். இது என்ன காலம்? Perfect tense. Present perfect tense. Geeta and Kajan have married since 2010. Geeta and Kajan have married since 2010. கீதாவும் கஜனும் 13 வருடங்களாக திருமண பந்தத்தில் இருக்கிறார்கள். Geeta and Kajan have married for 30 years. Geeta and Kajan have married for 30 years. இவ்வளவு நேரமும் வாக்கியங்களை பார்த்தோம். இப்போது ஒரு சில வினாக்களையும் பார்ப்போம். நீங்கள் என்னுடன் 3 மாதங்கள் தங்கி இருக்க முடியுமா? எப்படி கேட்கலாம்? ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Well done. Can you stay with me for 3 months? Can you stay with me for 3 months? யாராவது ஏதாவது நல்லா செய்யறாங்க, என்ன கேட்பீங்க உடனே? அவன் சிறு வயதிலிருந்தே பயிற்சித்து வருகிறான். கேட்பீங்களா இல்லையா? Yes. Has he been practicing since his childhood? Has he been practicing since his childhood? அவன் நோய்வாய்ப்பட்டதிலிருந்து வேலைக்கு வரவில்லையா? Has he not come to work since he has fallen ill? Has he not come to work since he has fallen ill? இப்போ உங்களுக்கான நேரம். என்னுடைய தங்கை இந்த புத்தகத்தை 3 மாதங்கள் வாசிப்பாள். அவள் 5 வருடங்களாக ஆங்கிலம் படித்து வருகிறாள். என்னுடைய மாமா நேற்றிலிருந்து சங்கீதம் படித்து வருகிறார். நீ அங்கே 2 மணித்தியாலங்கள் காத்திருப்பாயா? வீடியோல கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.